नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आमे समस्ते मनर शांति पाई घरे पूजा करिथाउ। ता सहित विभिन्न पर्वपर्वाणी रे घरे दीप जालिबा सनातन धर्मर एक प्राधान्य अटे। दर्शक बंधु आपण माने मध्य विभिन्न पूजा पर्वाणी रे निश्चित घरे दीप जालुथिबे। ता सहित आपण माने सकाळ पूजा एवं संध्या समय रे घरे दीप जलाउथिबे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने कौन जानिछंती कि दीप जालिबा समय रे केउ चारोटी जिनिस को दीप रे पकाई जलाइबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या दूर होइथाए। आपणको करजरु मुक्ति मिलिबो एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर होइजिबो। ता सहित जदि घरे कली झगड़ा लगुथिबो तेबे ताहा मध्य धीरे धीरे कमिबा पई लागिजिबो। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे घरर अलग अलग समस्या पई ताहार अलग अलग समाधान मध्य रही थाए। सेहीपरि आपण माने जदि निज घरु एही सबु समस्यारू दूर हेबा पई चाहुचंती तेबे दीपरे एही चारोटी जिनिस निश्चय पकांतु। दर्शक बंधु जदि आपण मानंकु विश्वास हेउ नाही एवं आपण माने भाबुचंती एही कथारे केते सत्यता अछि तेबे आपण थरे मात्र भिडियो रे कुआ जाउथिबा प्रत्येक कथा को सुनिकी बुझिबा पई चेष्टा करंतु एवं भिडियोर शेष रे आपणकर अनुभूति कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिदेबे। किंतु दर्शक बंधु जे उपायटी मु आपण मानंकु कहिबी ताहाकु आपण माने स्वच्छ मनरे एवं निस्वार्थपर भावना सहित करिवार अछि। कारण मनरे संदेह रखी कौनसी काम कले ताहा केबे हेले सफल होई न थाए। सेथिपई दर्शक बंधु एही उपाय रे आपणकर टंकाटे भी खर्च हेबो नाही। केवल आपण माने एही भिडियो को ध्यान सहकारे देखंतु एवं जे उपाय सब बताउछि ताहाकु निज जीवन रे थरे आपणैकी देखंतु। जदि आपण माने चाहुचंती एही सब समस्यारू मुक्ति पाइबा पई तेबे भिडियोटी को निश्चय देखंतु नचेत आपण एही भिडियोटी को स्किप करि परिबे। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति मानक जीवन रे अलग अलग समस्या रही थाए किंतु प्रायतः धनजनित समस्या अधिकांश लोकंक जीवन रे देखिबाकू मिली थाए। सेथिपई एही उपायटी को जे कौनसी व्यक्ति माने मध्य करि परिबे। प्रत्येक दिन आपण माने जेतेबेले पूजा घरे दीप जालुछंती तेबे सेही समय रे एही चारोटी जिनिस को दीप रे पकाई परिबे। तेबे दर्शक बंधु सेही चारोटी जिनिस कौन यह जानिबा पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटिए शेयर करंतु जहा द्वारा आपण माने एही उपायटी को अन्य मानंक पाखको पठाई परिबे। दर्शक बंधु प्रथमे जानि रखंतु जे आपण पूजा करिबा समय रे जेउ दीपटी को लगाइबे ताहाकु आपण माने किपरि व्यवहार करिबे। आपण माने कौन पूजा दीप को बारंबार व्यवहार करिबा परे ताकु फोपाड़ी देउछंती कि कौन आपण माने एपरि भूल करूछंती कि जहा द्वारा आपण मानंकु लागुथिबा जे माटी दीप को बारंबार व्यवहार करि सारिबा परे ताकु फिंगी देबा उचित। ता सहित जेउ माने एपरि भूल करूछंती आपण थरे मात्र एही भिडियोटी को सेमानंकु शेयर करंतु। आपण मानंक मनरे गोटिए धारणा रही थाए जे जेउ माटी दीप को आमे माने बारंबार पूजारे व्यवहार करूचे ताहा आउ योग्य नुहे। तेबे कौन आपण मानंक मनरे भी एपरि प्रश्न आसुछि कि सेथिपई आपण माने जानि रखंतु जे पूजारे जेउ दीपटी व्यवहार करा जाए सेथिरे बहुत ऊर्जा भरी होई रही थाए। सेही दीप को आपण माने जेते पुरुणा हेबा पर्यंत व्यवहार करिवे ताहा द्वारा आपणक घर को सकारात्मक शक्ति प्रवेश करि थाए। आपण माने हुए तो प्रत्येक दिन संध्या समय रे वृंदावतींक निकटरे माटी दीप निश्चय लगाउथिबे। आपण माने हुए तो सेही दीपटी कला होई जिबा परे ताको निश्चय फोपाड़ी देउथिबे। तेबे जदि आपण माने भी एपरि भूल करूथांती तेबे आजि ठारु ही एहाकु बंद करि दियंतु। जेउ पर्यंत आपणको लागुछि जे एही दीपटी जालिबा पई योग्य अटे से पर्यंत आपण माने सेही दीपटी को व्यवहार करंतु। किंतु जेतेबेले दीपटी अधिक पुरुणा होई जिबो
ଦୀପର ତଳେ ଘିଅ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ମାଟି ଦୀପଟି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତା ତଳପଟରୁ ଘିଅ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ, ସେହି ଦୀପରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ପଞ୍ଚତତ୍ୱର କାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥାର ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟିକୁ ଜାଳି ସାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୀପଟିକୁ ନ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ଆସିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଧୋଇକରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତ୍ତଳ ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ପିତ୍ତଳ ଦୀପଟି ଜଳିବା ପରେ କଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରି ନୂତନ ଦୀପଟିଏ ନେଇ ଆସିବି। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଆମେ ଲଗାଇଥାଉ ସେହି ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୀପକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପଟି ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିତାମ୍ବରୀରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପଟି ଯେତେବେଳେ କଳା ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପିତାମ୍ବରୀରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପରେ କେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ କରଜରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୋରିଷକୁ ପକାଇ କରି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଦୀପ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିବେ। ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏପରି ଜାଳିବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଅଛି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ତେବେ ଆପଣମାନେ
କୌଣସି ବି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବାର ଅଛି। 2ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଅଳେଇଚ, ଗୋଟାଏ ତେଜପତ୍ର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୂରର ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଆଳତିରେ ଏହାକୁ ପକାଇ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଆ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ନ ଜଳେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଜାଳିବା ପରେ ପୂଜାଘର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ଘରେ ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ଯେପରି ସେହି ପାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ନ ଲାଗିବ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀପର ସଳିତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜଳିଥିବା ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସଳିତାକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।